नमस्कार खबरां ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਛੋੜਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਾਸਾਯੋਸ਼ੀ ਸੋਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਸਾਮੂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। अपने जापान दौरे दौरान भलके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मौके मैसूर में मुख्य प्रोग्राम की अगवाई करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैनेडा अमरीका ते बरतानिया आदि मुल्कां लई मोहाली कौमांतरी हवाई अड्डे तो सिद्धियां उड़ाणां शुरू करन लई हवाबाजी विभाग नूं केंद्रीय हवाबाजी मंत्राला अते एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाल राबता कायम करन दे निर्देश दित्ते। फाजिलका जिले के सरहदी इलाकों के किसानों ने कंडियाली तार तो पार DSR विधि राहीं झोने की बिजाई की शुरुआत की। भारत ने अज 3 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके वतन वापस भेजा। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अपने जापान दौरे दौरान टोक्यो विच सॉफ्ट बैंक कारपोरेशन के बोर्ड निदेशक और संस्थापक मासायोशी सोन नाल मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत के स्टार्टअप खेत्र में सॉफ्ट बैंक की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने भारत में तकनोलॉजी ऊर्जा और वित्त वर्गे प्रमुख खेत्रों में सॉफ्ट बैंक के भविख की भागीदारी बारे विचार वटांदरा भी किया। उन्होंने भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत बनाने लई किए जा रहे वख-वख सुधारां बारे भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सॉफ्ट बैंक नाल अजिहे विशेष प्रस्ताव भी साझा किया जिथे भारत विच पूंजीकारी नूं वधा सकता है। प्रधानमंत्री ने टोक्यो विच सुजुकी मोटर कारपोरेशन के सीनियर सलाहकार उसामू सुजुकी नाल भी मुलाकात की। इस मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने भारत विच सुजुकी के सहयोग और योगदान का जिक्र करदिआं भारत के मोटर गड्डी उद्योग विच सुजुकी मोटर की परिवर्तनकारी भूमिका की शलाघा की। उन्होंने इस गल की भी प्रशंसा की कि सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड और सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट खेत्र विच प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI योजना तहत स्वीकार किए गए बिनेकारां विच शामिल ने। प्रधानमंत्री ने स्थाई विकास के टीचिਆਂ ਨੂੰ हासिल करने लई बिजली मोटर गड्डियां ते बैटरी दे नाल-नाल रीसाइकलिंग केंद्रां लई उत्पादन सहूलतां स्थापित करन समेत भारत विच निवेश के होर मौकों बारे भी विचार वटांदरा कीता। उन्होंने जापान भारत निर्माण संस्थान JIM ਅਤੇ जापानी एंडाउड कोर्सेज JEC के माध्यम राहीं कौशल विकास समेत भारत विच स्थानक नवाचार प्रणाली के निर्माण ਦੀਆਂ रणनीतियां बारे भी चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो विच NEC कारपोरेशन के मुखी नोबुहिरो एंडो और फास्ट रिटेलिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन मुखी और CEO तदाशी यानाई नाल भी मीटिंगां कीतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उगे जापानी कारोबारियों को भारत विच पूंजीकारी करने का सदा दिता तां जो भारत नूं कपड़ा उद्योग तकनोलॉजी और निर्माण सैक्टरां विच हब के रूप में विकसित किया जा सके। अपने जापान दौरे दौरान भलके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लैणगे। इस तों इलावा क्वाड सम्मेलन के आसे पासे अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशीदा नाल वख-वख मीटिंगां करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के समर्था निर्माण में जापान एक अहम भागीदार है। आज टोक्यो विच भारतीय मूल के लोगों को संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि चाहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल होवे जां दिल्ली मुंबई सनअती कोरीडोर होवे जां फिर समर्पित माल ढुआई कोरीडोर होवे, इस भारत जापान सहयोग के वड्डे उदाहरण ने। नरेंद्र मोदी ने कहा कि असीं भारत विच एक मजबूत जानदार और जिम्मेवार लोकतंत्र की पछाण बनाई है जिस नूं बीते 8 सालों में असीं लोकां दे जीवन नूं सकारात्मक बदलाव माध्यम बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत विच आज सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ शासन काम कर रहा है ਅਤੇ शासन का यही मॉडल सेवावां पहुंचाउण ਨੂੰ कुशल बनाउंदा है। जापान की भाषा, यहाँ की वेशभूषा, कल्चर, खान-पान एक प्रकार से आपके जीवन का भी हिस्सा बन गया है। और हिस्सा बनने का एक कारण यह भी है कि भारतीय समुदाय के संस्कार समावेशक रहे हैं, लेकिन साथ साथ
जापान में अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपनी जीवन पद्धति, उसके प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत गहरा है और इस दोनों का मिलन हुआ है। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक अपनेपन के महसूस होना बहुत स्वाभाविक होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 75 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਰਜੀਅਨ ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਿਲੇ ਯੋਗ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम विदेशों में स्थित भारतीय मिशनां वालों आयोजित किया जाएगा, जिस इक्को समय स्ट्रीमिंग की जाएगी। सोनोवाल ने कहा कि 27 मई को हैदराबाद में योग उत्सव मनाया जाएगा, जिस विच 10,000 तो वध लोग हिस्सा लैणगे। इस तो पहला आसाम के शिवडोल और दिल्ली के लाल किले में योग उत्सव आयोजित किया गया सी। सरकारी सेवावां नूं होर सुखाला ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਗੋਵ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਮਾਈਗੋਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ WhatsApp ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ WhatsApp ਨੰਬਰ 919013151515 ਤੇ नमस्ते ਜਾਂ ਹੈਲੋ ਭੇਜ ਕੇ ਡਿਜੀ ਲੋਕਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे के शहरी हवाबाजी मंत्रालय ਨੂੰ मोहाली कौमांतरी हवाई अड्डे तो खास तौर पर कैनेडा, अमरीका और बरतानिया ਲਈ सीधियां उड़ाना शुरू करवाउण ਲਈ तुरंत केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ਨਾਲ राबता कायम करने के निर्देश जारी किए हैं। जिक्रयोग है कि मौजूदा समय मोहाली कौमांतरी हवाई अड्डे तो सिर्फ दुबई और शारजाह ਲਈ सीधियां उड़ाना चल रही ने। चंडीगढ़ में शहरी हवाबाजी विभाग के कामकाज की समीक्षा मीटिंग दौरान भगवंत मान ने कहा कि क्यों जो कैनेडा, अमरीका, यूके, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया में खास तौर पर पंजाबियों की वड्डी आबादी वसदी है, इसलिए मोहाली तो सीधियां उड़ाणा नाल बाहर वसदे पंजाबियों नूं अपने गृह सूबे में पहुंचना सुखाला होवेगा। सूबे में खेती और फूड प्रोसैसिंग सनत नूं हलाशेरी देने लई मुख्यमंत्री ने शहरी हवाबाजी विभाग नूं तुरंत मोहाली कौमांतरी हवाई अड्डे तो कार्गो उड़ाना शुरू करने लई आख्या तां जो पंजाब नूं खुला बाजार बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कदम नाल विश्व के ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों में खुराकी वस्तां की बरामद तो उत्साहित किया जा सकेगा और इस किसान पक्षी कदम नाल उन्हां दी आमदन नूं कई गुणा वधाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहरी हवाबाजी विभाग नूं हरियाणा शहरी हवाबाजी विभाग नाल मीटिंग तय करके मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल के शहीद आजम सरदार भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा करन ते व्यापक सहमति बनाउण लई भी आख्या। अज दी इस मीटिंग विच वधीक मुख सकत्तर ए वेणु प्रसाद, शहरी हवाबाजी विभाग के सकत्तर MS जग्गी, डायरैक्टर शहरी हवाबाजी सुमित जारंगल और शहरी हवाबाजी सलाहकार कैप्टन अभय चंद्रा भी मौजूद सन। फाजिलका जिले के सरहदी इलाकों के किसानों ने आज कंडियाली तार तो पार DSR विधि राही झोने की बिजाई शुरू की थी। इस मौके जलालाबाद हल्के के विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी, जिले के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल और वधीक डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया और SSP भुपिंदर सिंह सिद्धू उचेचे तौर पर मौजूद सन। जगदीप कंबोज गोल्डी ने कहा कि इस समय धरती के पानी की संभाल साडा मुढ़ला फर्ज बनता है और पंजाब सरकार ने इस विधि राही झोना लाउण नूं उत्साहित करने लई किसानों नूं 1500 रुपए फी एकड़ वित्ती सहायता देने का ऐलान किया है। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਕਾਈ ਬਚੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਾਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1500 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। इस मौके डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ने दस्सिया कि फाजिलका जिला पिछली बार 46% रकबा झोने की सीधी बिजाई हेठ लिया के पंजाब विच मोहरी रहा सी। इस बार भी जिले के किसान 70% तो वध रकबे में सीधी बिजाई राही झोना लगा रहे हैं। उन्होंने अगे दस्सिया कि कंडियाली तार तो पार जिले के किसानों की लगभग 3000 एकड़ जमीन पैंदी है, जिथे किसानों नूं खेती करने लई कुछ निर्धारित समा ही मिलता है।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DSR ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ DSR ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਰ DSR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ 15 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਰੇਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜੀ ਦੀ, 23 ਕਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ ਤੇ 100 ਕਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ, ਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸਾੜਿਆ ਕਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਝਾੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ 5-10 ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫ ਅਤੇ ਅਦਨਾਨ ਅਲੀ ਨਾਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BSF ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 1.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤੇ। BSF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸੈਣੀ, ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 6,69,74,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਧਾਵਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1746 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ, 348 ਨੂੰ ਦੂਜੀ, 122 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ 13 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਲਰ ਦੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੱਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤਾ ਜੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਆ, ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਤਵਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਈਜ਼ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਕੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।